আমাদের ম্যাগি রেডি। এবার আমরা হোমমেড ম্যাগি খেয়ে আমরা এবার ওয়াঘা বর্ডার আর অন্যান্য সাইট সিনের দিকে বেরোবো। इसमें आपको सिटी प्लस वाघा बॉर्डर घुमाया जाएगा। इसमें आपको दुर्गाना मंदिर जो कि शिमले की गोल्डन टेम्पल जैसा बनाया गया है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी है। तो वहाँ पर आधे घंटे का सफर रहता है। उसके बाद जाएंगे बीरगढ़ फोर्ट जो महाराजा रंजीत सिंह जी का किला है, ये उन्हीं का स्टैचू है महाराजा रंजीत सिंह जी का। तो ये विजिट करेंगे किला। उसके बाद जाएंगे पंजाब स्टेट वॉर हीरो मेमोरियल, वो म्यूजियम है 1971 में वो रही थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया चाइना कारगिल और स्टोटन को, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैलरी है। और लंच पॉइंट जो फेमस है शाही किला रेस्टोरेंट, इंडिया का लास्ट रेस्टोरेंट है, पाकिस्तान से आते हुए लास्ट है और इंडिया से यहाँ से जाते हुए लास्ट है। वो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, वो आपका लंच पॉइंट है और बॉर्डर के ऊपर ही है, बिल्कुल जीरो लाइन पे है। ये आप फील करोगे कि लाहौर। और कब तक आ जाएंगे हम लोग? वापस यहाँ पर 7 बजे तक आ जाएंगे। शाम को 7 बजे तक। ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। ওখানে সব সাইট সিন করাবে। তো মাত্র 478, দুজনের পড়েছে 976। ওকে, তো এইখানে তোমরা বুক করে দিলে এরা সকাল 10টার সময় বাস ছাড়ে, সন্ধ্যে 7টা 7:30টার মধ্যে তোমাদের হোটেলে পৌঁছে দেবে। আমরা রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুর্গানা টেম্পলের উদ্দেশ্যে। আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের খুব খুব ভালো লাগবে। স্কিপ করো না, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। স্টে টিউন উইথ আস। রাত 11:10। लंगर भवन ना। বাসের প্রথম টুরিস্ট প্লেস হচ্ছে দুর্গানা টেম্পল, আর আমরা এখন আছি এই দুর্গানা টেম্পলেই। ঠিক আছে, এবার যাব আমরা মেন যে মন্দির প্রাঙ্গণে, সেখানে যাব। চলো। আমার করো। এখানে আমরা ওখান দিয়ে ঢুকলাম, তখন দেখালাম মেন এন্ট্রান্স প্লেসটা। আর এইখানে আমরা জুতো রেখে এবার আমরা যাব মেন যে টেম্পল। জয় মহাকাল। চালু করেছে। ভোলে বাবার দর্শন করে এবার আমরা এই মন্দির থেকে বেরিয়ে যাব আস্তে আস্তে। এবার নেক্সট লোকেশনের দিকে যাব। আসবার সময় ছবি তুলুন। চলো আসবার সময় ছবি তুলুন। আমাদের এর পরবর্তী ডেস্টিনেশন রঞ্জিত সিং ফোর্ট, যেটাকে আমরা কিলা কুতুবগড় বলেও জানি। রঞ্জিত সিং এই ফোর্টটাকে 1768 সালে বানিয়েছিলেন এবং বানিয়ে এক রাজার হাতে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন এই পুরো অমৃতসর। তখন প্রায় 1803-এ এই রাজার প্রকোপ এমনি বেড়ে গেছিল যে অমৃতসরের বাসীরা খুব জ্বালা যন্ত্রণায় ছিল। তখন রাজা রঞ্জিত সিং ওই রাজাকে সরিয়ে 1803 সালে এই কেলার ফুল কন্ট্রোল নিজের হাতে। এই কেলাতে একটা জায়গা আছে তোষাখানা, সেখানে কিন্তু এই কোহিনূর হীরা লাস্ট সারা
ভারতবর্ষের লাস্ট এই কোহিনূর হীরা এখানে ছিল। আরও জানা যায় যে হাকিম আজিজউদ্দিন এই কোহিনূর হীরার দায়িত্বে ছিল। এই যে গেট দিয়ে আমরা প্রবেশ করছি, এই গেটটার নাম নওয়াব গেট। এই নওয়াব গেটেই সামনে দিয়ে রাজার দরবার পেশ হতো। নওয়াব ছিলেন শ্রী রঞ্জিত সিং এর খাস সেনাপতি। वो भी इनके नाम से गोविंदगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट का जो पुराना नाम था वो गुजर वाले फोर्ट था, जहाँ में पहले 12 मिसलें थी, उनमें से एक मिसल थी भंगी मिसल, जिनके पास ये फोर्ट जिसे भंगे का किला भी कहा जाता है। इस सारा स्टार्ट में किला बनाया गया था 176 में। ये किला इसलिए बनाया गया था कि शहर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कोई भी शहर पर आक्रमण न करे। जब तक 18वीं सेंचुरी आई, इन्होंने क्या किया, शहर के लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ये बात महाराजा रंजीत सिंह जी को पता चली, उन्होंने इस फोर्ट पर आक्रमण करके इस फोर्ट को अपने अंडर ले लिया और इस फोर्ट का नाम चेंज करके 10th गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रह दी गोविंदगढ़ फोर्ट। और लास्ट टाइम कोहिनूर भी यहीं रखा गया। 18वीं सेंचुरी में ये महाराजा रंजीत सिंह जी ने फोर्ट अपने अंडर ले लिया और इस फोर्ट का नाम चेंज करके 10th गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रह दिया। कि 1805 भी कैप्चर किया था महाराजा रंजीत सिंह, उसके बाद इसे ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। यहाँ पर आर्मी ट्रेन करते थे महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। और लास्ट टाइम कोहिनूर भी यहीं रखा गया था। जो कोहिनूर है वो भंडोर जिला आंध्र प्रदेश में मिला। खिलजी, बाबर, शाहजहाँ, ये सारे राजा से थे। शाह शुजा थे कश्मीर के राजा, जिन्होंने गिफ्ट किया था महाराजा रंजीत सिंह जी। उन्हीं के बारे में ब्रिटिश एम्पायर का पाया था लंदन के म्यूजियम। अंदर एक म्यूजियम में तोशा खाना, जहाँ लास्ट टाइम कोहिनूर रखा गया, वो विजिट कर सकते हैं। एक वेपन म्यूजियम यहाँ पर अंडर के वेपन रखेंगे, वो विजिट कर लें। फोर्ट घूम लेना, जो आपकी टिकट में इंक्लूडिंग है टर्बन म्यूजियम, वो विजिट करना, ठीक है। कुछ चाय कॉफ़ी लेना हो वो ले लेना और 1 बजे तक वापस बचते हैं, ठीक है। 1 o'clock। আমরা এই নওয়াব গেটের সামনে থেকে প্রবেশ করলেও এই ফোর্টে রয়েছে প্রায় 9টি গেট। আরও বলা যায় যে এই ফোর্টের মধ্যে দিয়ে অনেক গুপ্ত রাস্তা আছে, যেই রাস্তা দিয়ে অমৃতসরের যে কোনো কোনায় পৌঁছে যাওয়া যায়। রাজা রঞ্জিত সিং এই ফোর্ট কিন্তু প্রায় 43 একর জায়গা নিয়ে বানিয়েছে। জেনারেল ডায়ার, এই সামনে যে তোমরা বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ, এই বিল্ডিংটা তৈরি একরকম স্পেশাল ইট দিয়ে, যেটাকে নানাকশাহী ব্রিক্স বলা হয়। এই নানাকশাহী ব্রিক দিয়ে যে বিল্ডিংটা তোমরা দেখছো, এটাই ছিল জেনারেল ডায়ারের নিজের বাসস্থান। জেনারেল ডায়ার আমাদের এই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের আগে ফরমান এখান থেকেই পেয়েছে। এই জেনারেল ডায়ার বিল্ডিং থেকেই তিনি বেরিয়ে গিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকে তার শেষ পরিণতি অবধি পৌঁছে দিয়েছে। এখন তোমরা যেটা দেখছো, এটা হলো ইংরেজদের সময় কারাগার। এই পুরো ফোর্টটাই কিন্তু একসময় মাটি দিয়ে তৈরি ছিল, পরবর্তীকালে এই নানাকশাহী ইট দিয়ে তৈরি হয়। তো আমরা তো এই কেলা ঘুরছি, ঘুরতে ঘুরতে আমাদের লাঞ্চটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি। তো এইখানে আমরা চলে এসেছি জায়কা গালি। জায়কা গালিতে আমরা আজকে ডাল মাখনি অর্ডার করে ভেবেছিলাম, কিন্তু পনির ডিশ অর্ডার করেছি, তো যেটাই বললাম। তো এইখানে আমরা আজকে এখন লাঞ্চটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি আমরা দুজন, ঠিক আছে। আর মেনুটা কি আছে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। একদমই ভালো লাগলো না, কিছু দেখার জিনিস নেই, পুরো বিজনেস করে রেখে দিয়েছে। জায়গায় অ্যাক্টিভিটি কোনো কাজের না। তোমরা যদি আসতে চাও ভালো, না আসতে চাও আরও ভালো। কোনো কিছু দেখার জিনিস নেই, জাস্ট টাইম ওয়েস্ট 1 ঘন্টা। এখন তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে খালসা কলেজ। এই খালসা কলেজ এর মাহাত্ম্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। বহু পুরনো, প্রায় 200 বছরের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে
এই খালসা কলেজকে। আমরা কিন্তু অনেক পাঞ্জাবি সং কিংবা পাঞ্জাবি ফিল্মও এই কলেজ দেখেছি। আমাদের পরবর্তী লোকেশন হচ্ছে অমৃতসর স্টেট ওয়ার মিউজিয়াম। চলো এবার যাওয়া যাক আমাদের এই স্টেট ওয়ার মিউজিয়াম। পাঞ্জাবের ওয়ার স্টেট মিউজিয়াম, বিভিন্ন গোর্খা রেজিমেন্টের সম্বন্ধে এখানে সুন্দর করে ডিসপ্লে করা আছে। চলো আমরা গেলে দেখতে পারবো। মিউজিয়ামটা দেখাচ্ছি তোমাদের, আশা করি খুব ভালোই লাগছে। এতক্ষণ তো তোমাদের সমস্ত ওয়েপন্স সম্বন্ধে ডিটেলসে দেখালাম। এবার যেটা দেখাতে চলেছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার যত রেজিমেন্ট আছে, গোর্খা রেজিমেন্ট থেকে শুরু করে পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, আনফর্চুনেটলি বেঙ্গল রেজিমেন্ট নেই কিন্তু হওয়া উচিত। প্রথম ইন্ডিয়ান আর্মি হচ্ছে
আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ। সুতরাং বেঙ্গল আর্মি তো আমরা এক্সপেক্ট করবো, কিন্তু তাও যতগুলো আর্মি রয়েছে বর্তমানে ইন্ডিয়ার, যতগুলো রেজিমেন্ট আছে, সেই রেজিমেন্টগুলোর একটা দেখো সুন্দর করে পতাকা দিয়ে দিয়েছে, আলাদা আলাদা রেজিমেন্ট। আমি চেষ্টা করবো প্রত্যেকটা রেজিমেন্ট তোমাদের দেখাতে আর নাম পড়ে শোনা। এটা রাজপুত রেজিমেন্ট, এটা ডেক্কান হর্স, ঠিক আছে। এরপরে আমরা যাচ্ছি এটা একটা কোনো সিম্বল হবে, নিশ্চয় কার আপনি জিত কারে, সিডনি হর্স। এটা হচ্ছে আসাম রেজিমেন্ট, এটা জম্মু কাশ্মীর রাইফেলস, এটা বিহার রেজিমেন্ট। এখানেই আমাদের এই মিউজিয়ামের ভিডিওটা শেষ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ভিডিও এখনো শেষ হয়নি। আমাদের আবার নেক্সট ডেস্টিনেশন ওয়াঘা বর্ডার আছে। আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা খুবই ভালো লাগলো। আর আমরা তো তোমাদের সমস্ত ডিটেলসে এই ভিডিও দেখালামই। আর নেক্সট ভিডিও হেডিং টুয়ার্ডস দ্য ওয়াঘা বর্ডার। যেমন তোমাদের আমি আগেই বলেছিলাম, ইন্ডিয়ার লাস্ট রেস্টুরেন্ট, ওখানেও আমরা লাঞ্চ করব। তো সুতরাং এই হলো সেই ইন্ডিয়ার লাস্ট রেস্টুরেন্টের একটা গেট, খুব সুন্দর লাগছে। তোমরাও অ্যাটলিস্ট হলো এসো একবার। এমন জাইজান্টিক লাগছে না আমাদের এই ওয়াঘা বর্ডারের এই ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগটা, আর পাশে একদম দূরে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ দেখছি ছোট। তো ব্যাপার এটা হচ্ছে আমাদের ইলিউশনের জন্য, যাই হোক খুব ভালো লাগছে। তো আপনারা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে ওয়াঘা বর্ডার। আমরা আজকে পুরো শোটা দেখব ওয়াঘা বর্ডারের, আর আপনাদেরও দেখাবো। কি একটা ম্যাজেস্টিক এনভায়রনমেন্ট না?
লম্বা করে করো, লম্বা করেও করো। कोई भी सामान ढूंढ जाता है या किसी भी कसर को कोई भी सामान मिलता है या कोई भी सामने की वस्तु दिखाई देती हो तो मैं जल्द से जल्द बेसर ट्रैफिक को सूचित करें। तो मैं सफाई एवं स्वच्छता को ध्यान रखते हुए पानी की पानी बोतल प्लास्टिक इत्यादि प्रयोग करने के लोग स्टेडियम में लगे कूड़ेदान का प्रयोग करें। स्टेडियम में ना बैठे। तो बीएसएफ पंजाब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो करें। साथ ही पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि आप बीएसएफ के संबंधित जवाबों, अनुभव, कठिनाइयों और मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।
Hindustan! 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 One day! One day! One day! One day!
আমাদের এই ওয়াঘা বর্ডারের প্যারেড শেষ হতে হতে সেই 6টা বেজে গেল। আর আমাদের বাসের টাইমিং 6:30টার মধ্যে ছিল, আমাদের 6:30টার মধ্যে পৌঁছাতে হবে। আমরা এই আশেপাশের একটুখানি পরিদর্শন করলাম, আশেপাশে কয়েকটা ইন্ডিয়ান মিলিটারির জিনিসপত্র আছে দেখলাম, দেখে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের বাসের উদ্দেশ্যে। আর এখানের শাহী কিলা যে ইন্ডিয়ার লাস্ট রেস্টুরেন্ট, ওই রেস্টুরেন্টে আমরা নিশ্চয়ই খাবো, হালকা কিছু হলেও খেয়ে নেবো। চলো যাওয়া যাক। আমাদের অমৃতসরের সফর এই শাহী কিলাতেই শেষ। আবার আমাদের কাল 7টার সময় ট্রেন আছে অমৃতসর জম্মু। আমাদের নেক্সট ভিডিও হবে জম্মু কাশ্মীরে। স্টে টিউন উইথ আস এন্ড সাবস্ক্রাইব আস।